ఈ వీడియో చేసే ముందు నేను ఒక ఆడియో వినిపిస్తాను. ఆడియో విన్న తర్వాత మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ చేస్తాను. So the one thing I would do differently if given an opportunity as chief opposition, there is 70,000 TMCs of water in India today running across our rivers, in the Gangetic Plains, in Yamuna, in Kaveri, in Krishna, Godavari. The first thing I would do is create a master plan for India in terms of how this 70,000 TMCs of water can be leveraged for the 40 crore acres of arable land in India, and how in a meaningful fashion in less than 3 or 4 years, within a 5-year span, how each of these infrastructure projects can create manifold wealth for our farmers. That's the first thing I present. Secondly, I do a portable drinking water connection into every home has become a reality in Telangana. No other state in India so far has delivered on that promise. I would promise within 3 to 4 years a portable drinking water connection to each and every home. Our urban agglomerations such as Chennai and Hyderabad have the humongous potential to create economic prosperity for millions and millions of people. I would invest heavily in public transportation, public health, public education, and create an agenda basically which will not only add infrastructure but also create great deal of economic prosperity and millions of jobs. Lastly, I would say that famous John F. Kennedy saying which goes, a lot of people think America has great infrastructure because it has good, it is rich. But it's in fact the exact opposite. America is rich because it has great infrastructure. There is no substitutes. Today, just to give you an example, Shoma, Canadian Pension Fund is investing heavily in India. The Life Insurance Corporation of India has almost, my friend Tyaga was here somewhere, I think has more than 50 lakh crores of deposits sitting somewhere in the bank. A Canadian pension fund is being invested into infrastructure, public transport, metros, etc. in India. But Indian pensioners' money is laying eggs in our banks here. Why are we not able to judiciously use what is at our disposal? Not only our pension funds, but several other humongous assets which are heavily under-leveraged. India needs bold, future-ready, progressive politics of development. Development has to become a policy, not an election season politics. So if you were to ask me, I would lay out my agriculture agenda, my energy agenda, my urban agenda, my rural agenda, and probably go to each and every sector, hold town halls in each and every large metro, small metro, and probably try and deliver as much as I can in terms of premise and promise. రైట్, ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ చెన్నైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. అక్కడ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సోమా చౌదరి ఆయనను ఒక ప్రశ్న వేసింది. మీరు కనుక ప్రతిపక్ష నాయకుడైతే ఏం చేస్తారు అన్నది ప్రశ్న. సో దానికి జవాబుగా ఆయన అంతా చెప్పుకొచ్చాడు. అంటే తన దగ్గర ఆ విజన్ ఉందని చెప్పాడు. అంటే రాహుల్ గాంధీ దగ్గర ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా విజన్ లేదు, అండ్ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా రాహుల్ గాంధీ కంప్లీట్గా విఫలమైపోయాడు అని ఇవంతా, అంటే రాహుల్ గాంధీ గురించి చాలా చెప్పాడు. రాహుల్ గాంధీతోనే ఏం కాదు, రాహుల్ గాంధీకి అసలు విజన్ లేదు, జ్ఞానం లేదు, అండ్ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్, వీటన్నిటి గురించి రాహుల్ గాంధీ ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. వాటిపై రాహుల్ గాంధీకి అసలు అవగాహన లేదు, ఇవన్నీ మాట్లాడాడు. ఆ సమయంలో యాంకర్ అంటే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఆమె క్వశ్చన్ వేసింది, ఒకవేళ మీరు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కనుక ఉంటే సో మీరేం చేస్తారు అంటే ఆయన మొత్తం విజన్ చెప్పాడు. అంటే 70,000 ఏదైతే టీఎంసీలు దేశవ్యాప్తంగా నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయో అక్కడ ఏ రకంగా తాను అభివృద్ధి చేయదలుచుకున్నాను ఏమిటి అనే దానికి సంబంధించి మొత్తం చెప్పాడు. అంటే దేశంలో ఇవాళ ఒక 40 కోట్ల వ్యవసాయ భూమి సాగు చేయడానికి వీలుగా ఉంది. సో దాన్ని ఎట్లా వాడాలి అంటే 70,000 టీఎంసీ నీళ్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఆ నీళ్లను ఈ 40 కోట్ల ఎకరాల భూములకు ఎట్లా సాగునీళ్ళు అందించాలి అనే దానికి సంబంధించి తన దగ్గర ఒక ఎజెండా ఉందని చెప్పాడు. అండ్ అట్లాగే తెలంగాణలో తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇంటింటికి ఎట్లా నీళ్ళు ఇచ్చామో దాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని చెప్పాడు. అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వగైరా అంశాల గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడాడు. అట్లాగే అర్బన్, రూరల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎకనామికల్ ఎనర్జీ ఇటువంటి ఎజెండాలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఒకటి గతంలో కేసీఆర్ ప్రాంతీయ పార్టీల వేదిక ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళలేకపోయారు.
నిజానికి కేసీఆర్ దగ్గర ఆ, ఇండియాకు సంబంధించిన అంటే బీజేపీకి ఆల్టర్నేటివ్ నమూనా కేసీఆర్ దగ్గర ఉంది అని చెప్పాడు. అండ్ తనకు కూడా ఉందని ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. సో ఇక్కడ నాకేమర్థమవుతుందంటే బహుశా కేటీఆర్ ఏమైనా జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచన ఏమైనా చేస్తున్నాడా, అంటే కేటీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడానికి సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. బికాస్ కేటీఆర్కు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, హిందీ వస్తుంది, తెలుగు ధారాళంగా మాట్లాడగలడు. సో 3-4 భాషల్లో ప్రావీణ్యం ఉంది, తండ్రిలాగే వాక్చాతుర్యం ఉంది, వాక్పటిమ అంటాం కదా, ఇదంతా ఉంది. సో అటప్పుడు ఇంకా ఢిల్లీకి వెళ్ళి గడగడలాడించడానికి ఆయన దగ్గర అన్ని రకాల శక్తి సామర్థ్యాలు, నాయకత్వ ప్రతిభ ఇవన్నీ ఉన్నట్టుగా కూడా మనం భావించాలి. బహుశా ఆ ఉద్దేశంతో మరి ఆయన అంటే కాకతాళీయంగా మీరు ఒకవేళ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదాలో ఉంటే మీరేం చేస్తారు అనే దానికి ఆయన మోడీకి కాంట్రాస్ట్గా అంటే మోడీకి ప్రత్యామ్నాయంగా తాను ఒక ఎజెండాను అక్కడ ఆ కార్యక్రమంలో బయటపెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. ద సేమ్ టైం నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఆయన రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు కాదు. కేసీఆర్ లాగానే కేటీఆర్ కూడా నాకు తెలిసి తెలంగాణ అనేది చాలా చిన్న గ్రౌండ్ ఇది. ఈ గ్రౌండ్లో ఈ ఫుట్బాల్ ఆడినా, క్రికెట్ ఆడినా, వాలీబాల్ ఆడినా, మరొకటి ఆడినా బహుశా ఆయనకు అంటే ఈ గ్రౌండ్ సరిపోదేమని అనిపిస్తుంది. అంటే ఆయన నేషనల్ లెవెల్లో ఒక విజన్ ఉంది. అంటే కేటీఆర్ ఒక విజనరీ. ఆయనకి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు దేశంలో నేను చెప్పాను కదా, అంటే ఆయన చెప్పిన విషయాలు చెప్తున్నాను. అంటే మొత్తంగా అంటే విద్యుత్ రంగం కావచ్చు, ఇరిగేషన్ రంగం కావచ్చు, లేకుంటే డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించిన సెక్టార్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా అదర్ ఎన్నో ఇష్యూస్ పైన ఆయనకి చాలా స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది. చాలా స్పష్టమైన అవగాహనతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే విజనరీ అయితేనే అట్లా మాట్లాడగలడు, దూరదృష్టి ఉంటేనే అట్లా మాట్లాడగలడు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్కు మాత్రమే తెలుసు దేశంలో, భారతదేశంలో 40 కోట్ల భూములు సాగుకు యోగ్యంగా ఉన్నాయి. సో 70,000కు పైగా టీఎంసీల నీళ్లు మన దేశంలో వివిధ నదుల గుండా ప్రవహిస్తున్నాయి. సో దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్. సో రిమైనింగ్ అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, లేకుంటే ఎనర్జీ పాలసీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్ర పాలసీస్ అన్నీ కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పబ్లిక్ హెల్త్ ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఆయన ప్రస్తావించాడు. అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు ఆయన, అసలు భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రాంతీయ పార్టీలే అసలైన ప్రత్యామ్నాయము, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యామ్నాయం కానే కాదు. కనుక ప్రాంతీయ పార్టీల కూటమి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ నాటికి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న విషయాన్ని ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. సో త్వరలో జరగబోయే వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ ఘోరంగా దెబ్బతింటుందని, బీజేపీని అక్కడ ప్రాంతీయ పార్టీలు అడ్డుకుంటాయని కేటీఆర్ జోస్యం చెప్పాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు ప్రధానమంత్రి మోడీకి అతిపెద్ద బలం కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీయే అని అన్నాడు. అంటే ఆయన రాహుల్ గాంధీతో పోల్చుకోవడమే కాకుండా రాహుల్ గాంధీ కంటే కూడా తనకు విజన్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇది మనం ఎట్లా ఆలోచించినా కూడా ఒకవేళ దీన్ని మనం అంటే ఆయన మాట్లాడిన తీరు, ఆ పద్ధతి అండ్ నేరేషన్ ఇదంతా చూస్తే ఆయన ఢిల్లీలో ఉండి జాతీయ రాజకీయాల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది. ఇట్లాగ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ, భారత రాష్ట్ర సమితి సరే ప్రాంతీయ పార్టీగానే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి దీన్ని జాతీయ స్థాయిలో ఒక పార్టీగా దాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కేటీఆర్ సర్వీసెస్ని బహుశా కేసీఆర్ వాడుకుంటే బెటర్ ఏమోనని నాకు అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.